الإخوة الصحفيين، الأخ المحامي العزيز، السادة أسرة أخ سي عبد الحكيم الصفريوي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا، ومرحبا بكم جميعا. الموضوع اللي دعيتكم له اليوم ما عنده علاقة لا بحزب العدالة والتربية ولا بغيره. هذا موضوع يتعلق بواحد المواطن مغربي، يعني شاءت الأقدار ديال الله سبحانه وتعالى أن يكون مظلوما في فرنسا، والقصة ديالو غادي يحكيوها المقربين ديالو، الأخ سي جواد الصفريوي والأخ ديالو الأستاذة إكرام ايش حمادة الزوجة ديالو، هي من أصل أظن مغربي ولكن الآن تزاد فرنسا إلى آخره، دونك سي اون فرونسيز. والأستاذة سلوى الصفريوي الأخت ديالو. أنا غادي ندخل شوية غير باش في الآخر، وربما تكون عندنا شي مداخلة مع شي محامي من المحامين ديالو في فرنسا اللي ما تيسرلوش يحضر معنا. القصة ديال هذا الأخ باش نقولها لكم. أولا العلاقة ديالي معها نزار جيب شكل انتي، يعني القصة ديال هذا الأخ هذا واحد من الإخوان ديالنا اللي كان معنا في الحركة منذ 50 سنة أو تقريبا، فهمتيني ولا لا. ومن مدينة فاس. أنا تلقيته في فرنسا، يعني رجل فاضل، رجل يعني من خيرة الناس بطبيعة الحال. كانت بيني وبينه علاقات عائلية، كان كيجي لعندي هو والمرأة ديالو الوليدات ديالو، حتى عنده زوجة سابقة وعنده معها 3 الوليدات، ياك 2 غارسون اون في. وكنت حتى انا ملي كنمشي لفرنسا تنمشي لعنده، على الاقل مشيت لعنده مره، بقيت عاقل عليها مزيان، فهمتيني ولا لا، حتى للدار. دونك بيناتنا كانت علاقات اخويه، ثم علاقات يعني ديال القرب، يعني جد قريب مني. وهو رجل فعلا، هو رجل حيوي ومبادر وهذا الى اخره. وما ما وقعلوش تفاهم كبير مع الاخوان تما في فرنسا. واحد الوقت بدا كيشتغل لنفسه، كيبيع الكتب الاسلاميه، فين ما كانت شي قضيه ديال فلسطين او شي قضيه ديال المسلمين او شي قضيه ديال شي مسلم او مسلمه في فرنسا، يعني اللي كتحتاج للمسانده، السي عبد الحكيم موجود. السي عبد الحكيم كيتكلم مزيان بالفرنسيه، مثقف، يعني رجل محترم، فهمتيني ولا لا. ما عمره ما كان عنده شي مشكل يعني كبير، بحيث كاين حتى واحد النكته. واحد النهار مشى هو والمراه ديالو باش يشوفوه اسكيل سانتيغ بيان شي لي فرونسي، فهمتيني ولا لا، وباش يعطيوه الجنسيه. ملي سولوه داك الشيء، سولوا المراه ديالو دايره الحجاب، قالوا لها هي فرنساويه، قالوا لها انت علاش دايره الحجاب؟ قالت لهم سا نو ريغارد با، سا سي مون افير. قال لها جو بونس كو لوي il est intégré toi pas encore، فهمتي ولا لا. فهمتي. ومراته الاولى رغم انها طليقه ديالو الان، رغم ذلك يعني ساندته الى اخره. الخلاصه هذا السيد هذا ولا مرجع، ولا الناس ملي تيكون شي حدث فيه شي إهانة ولا ظلم لشي فرنسي، شي مسلم ولا مسلمة إلى آخره، جو بونس ميم لي زوتر يعني كيجيو لعنده. فوقعت واحد الحادثة ديال واحد البنية، دعت أن الأستاذ ديالها يعني تعسف عليها في شي قضية متعلقة بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخره، ما يبون دوني لي ديتاي. وباها اتصل به تيظهر لي، او شي وحدين من الطلبه اللي معاه اتصلوا به، الى 65 انت ياك 67 انتي. ومشى لتمايا ودخل عند المدير هو والاب ديالها الى اخره في المدرسه. دونك كتعرفوا داك الانسان اللي كيدخل بوغ سوتونيغ كيلكان ايتترا. دونك ملي دخل عمل واحد لا فيديو تيقول فيها تيخص
شي عمل ديال المسانده. il a appelé ça comment il a appelé ça non pas une sanction une action il a dit une action. في نفس الوقت قدر الله سبحانه وتعالى هذاك الاستاذ ديال ديك التلميذه واحد الولد من الشيشان قتلو بيان سور. بون هذاك اللي قتلو جو كخوا كو لوي ميم il est mort ياك سي سا لوي ميم il est mort جو كخوا ايتترا. ودار لامالغام ما بين الكلام اللي كان كيقول السي عبد الحكيم الصفريوي وما بين هذيك سميتو. بطبيعه الحال ما عندهم حتى شي علاقه، لا هذا كيعرف هذا ولا هذا كيعرف هذا ولا هذا سمع لهذا ولا هذا سمع لهذا، ولكن الرأي العام تدخلت فيه هذه الأشياء ومشاو للمحكمة. وحنا كنا واحد شوية واثقين، on avait confiance que la justice c'est pas ما غاديش تبدا تسمع لأي كان أنها ما غاديش ففعلا لا جوستيس يبدو تبين لها أنه القضيتين لا علاقة بينهما، وحدة متعلقة بالمساندة اللي بغينا نقولوا سيفيك ديال السي عبد الحكيم لهذيك البنت، وحدة متعلقة بجريمة وقعت كيجري عليها القانون. ووكيل الملك مع وكيل الدولة في فرنسا البروكورور سي سا كون لابيل البروكورور جينيرال طلب له 12 سنة ديال السجن، المحكمة حكمت عليه ب 15 سنة ديال السجن. دونك حنا في الحقيقة كنا كنترقبوا أنه غادي يكون شي حكم ربما مخفف أو اللي تكون البراءة. في الحقيقة المحامين كانوا شبه مقتنعين أنه أول كانوا عارفين اللي هو بريء، وكانوا شبه مقتنعين باللي غيتحكم بالبراءة، وإذا به كيتحكم. فهمنا أن هذا الشيء هذا جا نتيجة ديال الرأي العام. الرأي العام تخلطت عنده القضية إلى آخره، والقضاة مشاو تبعوا الرأي العام. دونك قلنا غيدوز في الاستئناف في شهر يناير ياك سي سا جونفي. دونك من هنا لشهر يناير قلنا على الأقل يعني الإخوان المغاربة يعرفوا هذه القضية هذه، يعرفوا هذه القصة هذه ويتعاطفوا معاه وإلى آخره. ربما يكون هذا الشيء هذا في صالحه إن شاء الله الرحمن الرحيم أثناء السنة. فإذا نتوكلوا على الله ونمشيو لي ديتاي يعطيهم لكم المقربين ديالو. كظهر لي نبداو بالسيدة إكرام اللي هي الزوجة ديالو، واللي كنحييها لأنه تبارك الله عليها يعني صامدة ووفية، يعني زوجة وفية متقاتلة، ما واش نقول متقاتلة مع يعني في صالح زوجها. ولكن اسمحوا لها غتتكلم بالفرنسية، ما كتعرفش العربية، كتفهمها ولكن ما كتعرفلهاش. هي فلتتفضل، ورا انتم كتعرفوا الفرنسية تبارك الله عليكم ياك سي سا. Allez-y. Merci. Alors, je vais peut-être avoir des détails peut-être un peu ennuyants, mais c'est vraiment pour donner une image globale. Donc, effectivement, en décembre dernier a eu lieu le procès qu'on appelle le procès contre l'assassinat de Samuel Paty, qui était donc un professeur français qui il a été tué, mais il a été exécuté, il a été décapité. Ça a été un crime ignoble le 16 octobre 2020. Donc le 16 octobre 2020, il y a eu l'assassinat du professeur Samuel Paty. Et comme j'ai dit, c'était un crime ignoble parce qu'il a été assassiné, il a été décapité. Et donc tout a basculé à ce moment-là. Et la situation, en fait, elle a été lue par l'ensemble des médias et malheureusement par la Cour aussi, au regard du crime et sans prendre en compte la réalité des personnes et des faits, en fait, et en particulier pour ce qui nous concerne, nous, la réalité de ce qu'est Abdel Hakim et de ce qu'il a fait. Donc concrètement, la description qui a été faite, elle est complète, hein. Peut-être elle sera aussi elle sera complétée par d'autres que moi, mais je vais plutôt donc parler des faits que de la personne. Ce qui s'est passé, c'est que Abdel Hakim, en tant que militant en France, respectueux de la loi et s'inscrivant dans une réalité
purement citoyenne, a toujours fait de son mieux pour lutter pour le droit du peuple palestinien d'un côté et aussi pour les musulmans en France. Et donc il est intervenu dans ce cadre parce qu'il était question d'une discrimination. Concrètement, il y a eu un cours d'éducation civique où le professeur donc le cours avait pour sujet la liberté d'expression et il était question d'ailleurs des publications de Charlie qui sont liées donc aux publications des caricatures et le litige en réalité il portait beaucoup plus sur la discrimination parce que lors de ce cours le professeur dans sa démarche pour lui pour ne pas froisser les élèves avait demandé aux musulmans de la classe de s'identifier, de lever la main et de sortir pour ne pas être froissé. Et donc c'est cette réalité-là, cette discrimination-là, qui a été le moteur de l'action d'Abdel Hakim. Et même si donc il y a eu beaucoup de choses dites sur ce sujet, je peux pas rentrer vraiment dans tous les détails, mais par ailleurs, par exemple, que la fille avait menti parce qu'elle n'avait pas assisté au cours, mais la réalité de la discrimination existait. Et c'est ce qui réellement a motivé l'action d'Abdel Hakim. Pourquoi c'est ce qui a motivé l'action d'Abdel Hakim? Parce que ça constitue une discrimination, alors que ce qui est dit à profusion sur les caricatures, en réalité, Abdel Hakim ne découvre pas en 2020 que les caricatures soient diffusées dans les cours de classe. Donc c'est pas du tout ni une nouveauté ni quelque chose pour lequel il a agi. Donc il y a eu cette discrimination réelle qui a été d'ailleurs constatée par le référent de la laïcité au cours de la semaine avant le meurtre. C'est ce qui a mobilisé beaucoup de personnes et il n'y avait pas du tout qu'Abdel Hakim sur cette question. D'autres personnes, soit des personnes qui sont liées par l'établissement, des parents d'élèves, soit des personnes militantes, soit des citoyens musulmans qui voulaient aussi s'exprimer, ou des organisations, même des journalistes qui ont pris attache, que ce soit avec le père de famille ou avec l'établissement. Donc je dis ça parce que justement on a vite éclipsé toutes ces réalités pour ne se focaliser que sur Abdel Hakim. Et bientôt, c'est une forme, on a voulu zoomer sur un duo entre le père et Abdel Hakim et au point même où on a créé vraiment de manière artificielle d'abord ce duo et plus encore une forme d'ascendant qu'aurait eu Abdel Hakim alors qu'il n'a jamais connu ce père. Il a rencontré donc je vais vous dire les faits incriminés et les faits réels, c'est que donc Abdel Hakim, comme tout le monde, prend connaissance de ce qu'on va appeler la polémique. Il n'est pas à l'origine de cette polémique. Il prend juste connaissance parce que le père a lancé un appel général. Abdel Hakim répond à cet appel, vérifie l'information et donc décide d'accompagner le père de famille à l'établissement. Donc il rencontre la direction et il le fait, Abdel Hakim, en se présentant totalement, déclinant son identité et en se présentant pleinement. Donc il ne se dissimule pas et donc il essaye de comprendre la situation et à la fois il y a une forme de contestation parce que il vient en défense d'une discrimination, mais à la fois il cherche aussi à vérifier les faits. Or, quand il va à l'établissement, bien que donc la principale a vraiment fait de son mieux, la situation ne s'éclaire pas plus que ça. Mais il y a ce contact avec l'administration. Il y aura d'ailleurs après ça un appel du rectorat. Donc Abdel Hakim vraiment, et d'ailleurs Abdel Hakim a lui-même été pendant longtemps professeur et connaît bien le fonctionnement interne de l'administration. Donc il est en attente de réponse des administrations. Donc sa démarche est purement citoyenne. On peut l'appeler militante, mais elle est militante mais profondément légale et elle suit une logique. Elle suit une logique en fait, donc il n'y a pas ni d'appel à la haine, ni de cible posée sur le professeur. D'ailleurs, Abdel Hakim, ça n'est que le jour de l'assassinat et particulièrement dans sa garde à vue, qui va apprendre le prénom et le nom du professeur. Abdel Hakim n'a pas cherché à contester frontalement le professeur, ni à le combattre et encore moins à le cibler. Il n'avait même pas son identité au moment des faits. Donc Abdel Hakim s'est déplacé et c'est à ce moment-là, au cours d'une courte matinée, qu'il va rencontrer le père. Ce sera la seule fois de sa vie où il va le connaître. Donc, ce qui est assez choquant, parce que plus tard, au procès, on parlera d'un ascendant qui justifierait carrément une peine supérieure au père.
même si bon, les peines de toute manière sont discutables sur plein de points, mais ne serait-ce que ces réalités-là, elles interrogent. Donc Abdelhakim est parti accompagner le père en se présentant publiquement. Ensuite, il a tourné une vidéo. Il tourne une vidéo et on est au 8 octobre. La polémique a commencé le 5 octobre. Abdelhakim n'était pas à l'origine de cette polémique. Elle existe déjà. Et Abdelhakim intervient à l'établissement le 8 octobre et ne va diffuser sa vidéo que le 12 octobre. Et dans cette vidéo, qui est donc encore une fois incriminée, ce qu'on va reprocher à Abdelhakim dans les faits matériels, ce serait donc cette venue à l'établissement et ensuite sa vidéo, sauf que sa vidéo, en fait, elle se fait en 3 parties. Un témoignage de la jeune fille qui raconte sa version des faits, une version qu'elle n'a jamais changée. Elle a eu cette version devant son père, devant les différents élèves, devant la principale, devant la police municipale d'abord, puis la police judiciaire, et même durant la garde à vue, et même durant des mois durant. Donc, et c'est bien après qu'on apprendra que c'était un mensonge. Mais donc, elle a tellement été jugée crédible que la police municipale a recueilli ses propos et l'a conseillé et a pris en considération ses propos pour accélérer la procédure de plainte. Donc Abdelhakim fait une vidéo où elle présente sa version. Ensuite, le père de famille, c'est un montage d'une vidéo que le père de famille avait fait qui réitérait quasiment les mêmes propos et qui appelait aussi à la mobilisation. Et enfin, une intervention d'Abdelhakim à la fin qui est beaucoup plus générale. Et à nouveau, Abdelhakim n'aura jamais divulgué l'information du professeur Paty, parce que, comme je l'ai dit, d'abord, il ne la connaissait pas et ce n'était pas du tout son objet. Et parce qu'il ne s'est pas attaqué de manière personnelle au professeur. Bien au contraire, Abdelhakim a dézoomé cette réalité, la réalité de la polémique, en l'attachant à une polémique à une politique plus générale qu'Abdelhakim analysait à l'époque en critiquant directement le président français. En parlant donc d'une forme d'islamophobie d'État. Et donc il a beaucoup plus parlé de la politique que menait le président plutôt que du professeur. Et donc ce qui est assez étonnant, c'est que parmi les différents acteurs qui ont intervenu à l'époque, comme j'ai dit, donc la polémique a duré 10 jours avant le crime macabre. Pendant les 10 jours, il y a vraiment beaucoup d'acteurs, plus ou moins grands, vraiment, même des grandes mosquées qui ont diffusé l'appel du père. Il y a eu des radios en direct qui ont fait des lives avec lui. Et donc, d'ailleurs, c'est à l'occasion de différentes communications en ligne que le tueur a pu trouver l'information. Mais Abdelhakim, qui n'avait pas du tout cette aura, a intervenu et ce n'était pas donc le seul acteur, mais c'était là un des acteurs les moins connus, les moins suivis et qui n'avait pas du tout d'aura. Et donc, pourtant, en temps réel, il était, ça a été dit assez rapidement, Abdelhakim était suivi par les autorités depuis 1982 et donc son intervention était connue des services à l'époque. Et en temps réel. C'est un des rares acteurs dans cette polémique qui a été, on va dire, contrôlé, dont l'action a été appréciée en temps réel, donc par les services de renseignement. Et les services de renseignement en temps réel sont sans appel, disent que l'intervention d'Abdelhakim n'est pas menaçante. Il n'y a pas de menace venant d'Abdelhakim. Et c'est une réalité qui aujourd'hui est totalement occultée et qui n'a pas pesé. Donc voilà les seules actions qu'a menées Abdelhakim. Et ce qui est assez étonnant, c'est que, comme je l'ai dit, c'est un des seuls qui a été retenu dans ce procès, qui a été incriminé à tort. Et l'incrimination est encore plus injuste parce qu'on parle d'AMT. L'AMT, c'est l'association malfaiteur terroriste. C'est ce pourquoi on l'accuse, sachant qu'au départ, quand il a été arrêté, et pendant tout le long de la procédure, pendant tout le long de l'enquête judiciaire, il a carrément été accusé de complicité d'assassinat terroriste. Et donc c'est totalement artificiel, mais scandaleux parce que Abdelhakim n'a jamais eu aucun lien, ni direct, ni indirect, ni accidentel avec le tueur. Le tueur ne le connaît pas.
et Abdelhakim ne connaît pas le tueur. Donc on parle d'association malfaiteur d'entreprises terroristes, alors qu'Abdelhakim ne connaissait pas le tueur, donc ne pouvait pas connaître, a fortiori, le projet terroriste. Et donc on est, dès le départ, comme j'ai dit, donc on avait commencé par une accusation beaucoup plus choquante, qui est la complicité, et faute de preuves, hein, parce que de toute manière il n'y a aucune preuve sur lesquelles s'appuie la juridiction qui l'a jugé, on est resté sur une association malfaiteur. Donc Abdelhakim a été jugé dans un procès pour association malfaiteur, et cette association, elle est liée avec le père de famille. Les deux sont jugés pour la même infraction. Donc l'AMT, c'est assez, je vais un peu entrer dans les détails, mais c'est assez, on va dire, étonnant, parce que c'est censé être ce qu'on appelle une infraction obstacle. Elle est censée justement faire obstacle à un crime. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de crime commis, mais il y aurait une forme de préparation. À nouveau, c'est totalement impossible, parce que, comme je l'ai dit, Abdelhakim n'a aucun lien, n'a aucune possibilité d'imaginer même le projet criminel. Donc déjà, dans l'esprit, c'était impossible de parler d'AMT. Et puis, dans les faits, la Cour a jugé et a condamné à 15 ans de prison pour AMT sur des fondements, comme j'ai dit, artificiels, mais même dans la motivation même du jugement, les fondements reposent sur des faits qui sont mensongers, réellement. Et c'est pourquoi aujourd'hui, depuis que nous avons appris cette condamnation, nous nous inquiétons et nous nous indignons, parce qu'on ne comprend pas comment on a pu en arriver là. C'était déjà impossible qu'Abdelhakim puisse être incriminé, mais être incriminé, accusé, jugé à ce point-là, de manière totalement artificielle et de manière infondée, c'est quelque chose qui aujourd'hui nous inquiète. Si on devait donc parler du procès lui-même, que ce soit le procès, mais donc au moment de l'assassinat, et jusqu'au procès, on a mis donc en perspective, je l'ai dit au départ, le duo, ce fameux duo, donc comme j'ai dit, créé artificiellement du père et d'Abdelhakim, on l'a mis en perspective en occultant totalement toutes les autres réalités et les graves dérives, et je dirais même défaillances de certains autres acteurs. Et donc, on les a mis on les a propulsés au devant de la scène, alors qu'il n'y a pas matière dans la réalité factuelle et matérielle. Il n'y a pas de réalité qui pourrait fonder le crime. On les a propulsés, et alors que, à comparaison, donc, par exemple, des personnes poursuivies pour des faits de complicité n'ont eu, je dirais pas, c'est pas minime, mais n'ont eu qu'un an de plus qu'Abdelhakim. Et d'autres qui ont, par exemple, eu des liens directs avec le tueur, qui ont partagé abondamment sa propagande, qui partagent réellement, et c'est étayé par l'enquête judiciaire, l'idéologie, n'ont pas fait un jour de prison. Des gens qui ont parlé avec le tueur, des gens qui l'ont harangué, qui ont insisté, qui ont incité à passer à l'acte, ces gens-là n'ont pas fait un jour de prison. Et Abdelhakim, qui lui n'a jamais eu aucun lien, qui ne pouvait pas imaginer un tel dénouement, comme d'ailleurs l'a suggéré encore une fois le rapport de l'Éducation nationale. Personne, au moment de la polémique, pouvait se douter que le dénouement serait aussi macabre. Donc Abdelhakim, lui, est condamné donc, à 15 ans de prison. Et quand on dit 15 ans de prison pour Abdelhakim, quelqu'un qui a 66 ans aujourd'hui, c'est en réalité la peine capitale. C'est une peine à vie qu'on lui inflige, et donc c'est d'autant plus incompréhensible que scandaleux quand on veut aller plus loin, et on finira par se poser la question de se dire mais pourquoi Abdelhakim, qu'est-ce qu'on lui reproche finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière, si on dit qu'il n'y a pas de fait, si l'enquête judiciaire n'a pas été capable de donner des faits probants, pourquoi lui, pourquoi c'est lui qu'on a vu, c'est de lui qu'on a parlé. Et c'est quelque chose qui est vraiment problématique. Donc on a notre petite idée évidemment, mais encore une fois on va parler simplement de l'enquête. L'enquête judiciaire pose des points, pose des allégations, mais ne les détaille jamais. On parle de quelqu'un qui est radicalisé,
on parle de quelqu'un qui est intégriste, on parle au début, hein, dès les départs, aux plus hautes sphères de l'État, on a parlé de l'islamiste numéro 1 en France. Qu'est-ce qu'on veut dire derrière? Parce que une fois qu'on a dit ça, on a besoin de preuves. Il était question d'une fiche S, on ne la connaît pas jusqu'à présent, elle n'a pas été versée au dossier. Il est question de radicalisme. Abdelhakim, de toute sa vie, n'a jamais été lié ni de près ni de loin à un quelconque groupuscule terroriste. Abdelhakim n'a jamais fait l'apologie de terroristes. Abdelhakim n'a jamais même consulté un site, ne serait-ce que par curiosité. Donc ça veut dire quoi être radical et être au point d'être dans une entreprise terroriste quand l'enquête judiciaire elle-même ne donne pas ces points-là. Il y a certaines personnes, parmi par exemple les témoins qu'on a opposés à Abdelhakim, qui sont par ailleurs tous des opposants politiques. Certains ont allégué de menaces, alors que, par exemple, ils bénéficient de protection policière rapprochée. Ces menaces-là, encore une fois, ne sont pas étayées. Il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de traces de toutes ces menaces-là. Et donc, en réalité, à chaque fois, c'est un agrégat d'allégations qui n'ont pas de réalité. Donc, on revient à se reposer la même question. Pourquoi Abdelhakim? Et dans la motivation, on est assez choqué. Et d'ailleurs, ça a assez transpiré durant le procès. Souvent, le procureur disait « Vous savez bien qu'on ne vous reproche pas que des vidéos, donc on a envie de savoir quoi ?» Comme j'ai dit, puisque de toute manière, la vidéo donc n'était pas une incitation à la violence ni une incitation à la haine. Ce seraient ses idées peut-être, ce serait ce qu'il est peut-être, puisque en fait, la motivation nous laisse avec une phrase en nous disant finalement Abdelhakim devait connaître le contexte et le risque que son intervention pouvait engendrer. Donc c'est assez, en plus d'être flou, c'est quand même scandaleux. Ça voudrait dire que si on défend certaines idées, si on combat certaines discriminations et que par ailleurs il y a d'autres personnes dont on connaît clairement et dont les services connaissaient clairement la radicalité, si ces personnes-là passent à l'acte, même s'il n'y a pas de lien, eh bien celles qui combattraient les personnes qui combattraient ces idées finissent par être elles-mêmes responsables. Et là, on entre dans autre chose. Donc, on maintient et on répète, Abdelhakim est totalement innocent de ce dont on l'accuse. Abdelhakim n'a aucun lien avec le terrorisme. Abdelhakim est indigné de cette accusation. Et Abdelhakim souhaite à nouveau prouver son innocence pourvu qu'on l'écoute, pourvu qu'on arrête d'être dans des fantasmes et dans des allégations et dans des choses qui ne sont pas fondées. On voudrait réellement que seuls les faits comptent et qu'on voit Abdelhakim pour ce qu'il est et pas pour ce qu'on croit qu'il est. شكرا الأخت إكرام. Je crois que tu as donné أعطيتي فكرة واضحة. طبعا اللي ما فهمش غادي يشوف اللي غيترجم له. كيظهر ان معنا المحامي ديالو من باريس ياك سي جوندي يمكن له يدخل معنا دابا. اعطيه الكلمه قول لي تفضل. allez-y monsieur الشرقياك سي صا. بسم الله الرحمن الرحيم. Avant toute chose, je vous prie d'excuser mon absence. J'avais évidemment prévu d'être à vos côtés et aux côtés de la famille pour évoquer le dossier de Abdelhakim Sefrioui, qui est mon client. Malheureusement, des contingences liées au football m'ont empêché d'être présent avec vous. Je fais juste un petit point, mais je suis certainement là peut-être pour répondre aux questions. Ce que je veux dire, c'est que Abdelhakim Sefrioui, ce n'est pas n'importe quelle affaire. Le dossier Samuel Paty, ce n'est pas n'importe quel dossier. C'est le plus grand dossier pénal en France, probablement de ces 10 dernières années. C'est un dossier et un crime qui a bouleversé la société française et qui a vu jusqu'aux plus hautes autorités de l'État français une sorte de déraison et de folie prendre part et cette folie s'est focalisée sur Abdelhakim Sefrioui. Alors, pourquoi Abdelhakim Sefrioui?
Parce qu'Abdel Hakim Sefrioui, il n'est pas un inconnu en France. C'est un citoyen marocain, un sujet du roi, qui se bat et qui se démène tous les jours pour la cause des injustices. Il est le premier sur la cause palestinienne, avec son collectif, qu'il appelait le collectif Cheikh Yassine. Il est le premier sur la cause de la défense des minorités religieuses et des musulmans en particulier. Il s'engage au quotidien. Et c'est-à-dire qu'avant les faits et avant ce dossier, Abdel Hakim Sefrioui est connu en France. Il est même très connu. Et il est connu pour deux choses, son militantisme et son courage. Il est là avec son panneau et il fait des manifestations. Il a organisé avec les autorités, l'accord des autorités françaises, plus de 300 manifestations qui ont toutes été autorisées. Il n'a jamais été condamné par la justice pour ses idées, pour l'expression de ses idées, pour sa critique de la situation en Palestine. Et donc, on a essayé du jour au lendemain, en se basant sur l'immense émotion populaire, de le faire passer pour l'islamiste numéro 1, en violation d'ailleurs de la présomption d'innocence. Parce que l'enquête ne faisait que de démarrer et rien ne prouvait qu'Abdel Hakim Sefrioui avait un lien avec le crime. Et de fait, après plus de 3 ans d'enquête, 5000 pièces, 5000 documents, actes de procédure dans le dossier, c'est immense. On a découvert que Abdel Hakim Sefrioui n'avait rien à voir ni avec le terrorisme à titre personnel. Il n'a jamais consulté un site djihadiste, il n'adhère pas à leurs idées. Il n'est même pas membre d'une organisation qu'on peut qualifier islamiste. On a essayé de le faire passer pour un frère musulman, alors que lui, c'est un sujet du roi et qu'il a fait allégeance à Sa Majesté le roi depuis très longtemps. Donc, il n'y a pas de difficulté sur ça. Et même, on va plus loin. Il ne connaît donc ni le terroriste, ni son existence. Et le terroriste lui-même ne connaît pas Sefrioui. Ça, c'est prouvé. Donc, ce sont tous des étrangers, les uns pour les autres. Et pour autant, il faut absolument rattacher Abdel Hakim Sefrioui au procès. Au point où, à l'audience, lorsque l'audition d'Abdel Hakim Sefrioui était prévue, une audience qui a duré 2 mois, qui a donné lieu à des moyens considérables. Le jour où son audition était prévue, la salle d'audience était pleine. Et le président a décidé de décaler et de reporter l'audition d'Abdel Hakim au lendemain. Quand il l'a annoncé au micro, on a entendu un brouhaha dans la salle. Tous les gens étaient venus que pour lui. Et c'est ce qui me fait dire que c'est pas le procès de Samuel Paty, c'est le procès d'Abdel Hakim Sefrioui. Parce qu'il représente des choses qui, en France, sont clivantes. Il est musulman, il ne se cache pas de l'être, et il exerce librement sa liberté de parole et de critique politique. Et ça, en France, aujourd'hui, c'est inacceptable. Donc, qu'est-ce qui, objectivement, relie Abdel Hakim Sefrioui à Anzorov, le criminel tchétchène terroriste? Ce n'est ni sa connaissance, ni l'adhésion à une idéologie terroriste. En fait, c'est uniquement la confession. C'est uniquement la religion d'Abdel Hakim Sefrioui qui le relie aux terroristes. Ils sont tous les deux musulmans. C'est le point commun. C'est l'unique point commun. C'est-à-dire que si Abdel Hakim Sefrioui avait été un syndicaliste communiste ou un militant bouddhiste, il n'aurait jamais été dans le box des accusés. Jamais il aurait été impliqué. Mais en France, aujourd'hui, en 2025, quand vous êtes musulman et que vous vous exprimez publiquement, on vous le reproche. Et on vous le reproche avec une philosophie qui est assez simple et qu'on appelle le djihadisme d'atmosphère. Et c'est très exactement ce que les juges ont reproché à Abdel Hakim. En tant que musulman, en tant que personnalité religieuse, en tant qu'autorité, eh ben vous ne pouviez pas ne pas savoir qu'en critiquant un professeur, même si vous ne donnez pas son nom, même si la vidéo n'est pas vue par le terroriste, eh ben vous ne pouviez pas ne pas savoir que vous allez inciter des gens à aller le tuer. Et c'est exactement ça, l'erreur juridique. On fait une confusion, un amalgame, comme a dit M. Benkiran, entre une intention, vouloir participer à un crime, et une conscience du risque potentiel que quelqu'un pourrait prendre mes paroles et les utiliser comme un motif de meurtre. Et c'est ça
qui est une supercherie intellectuelle. Et pour aller plus loin, pour asseoir son raisonnement, la Cour d'assises antiterroriste de Paris va utiliser un nombre de contre-vérités qui sont choquants. Les nombres de ces contre-vérités sont choquants parce que on va aller jusqu'à faire dire des choses que le dossier ne dit pas. On va dire qu'Abdel Hakim a incité les collégiens à se mettre en préparation pour pouvoir aider le terroriste. Bon, mais on ne dit pas quel collégien. Et on dit qu'il y a un collégien qui a vu sa vidéo. Mais on oublie de préciser que c'est les policiers qui lui ont fait voir la vidéo dans son audition. Ce genre de petits détails. Et tout ça vient en fait un peu fausser le raisonnement et ça va expliquer aussi l'exceptionnelle sévérité de la peine qui lui est infligée. Imaginez-vous qu'on lui reproche simplement d'avoir fait une vidéo dans laquelle il demande une sanction administrative et on va lui infliger une peine de 15 ans de réclusion criminelle, 1 an de moins que la personne qui est allée acheter le couteau. C'est-à-dire la personne qui a adhéré à l'idéologie djihadiste, qui a accepté l'idée d'ôter la vie à un être humain innocent et qui est parti acheter le couteau avec le terroriste. Lui, il va prendre 16 et Abdel Hakim Sefrioui va prendre 15. C'est dire qu'en fait, la décision qui a été rendue, elle est scandaleuse de mon point de vue, mais du point de vue de tous les observateurs objectifs. Elle est scandaleuse, elle est historique et elle est extrêmement dangereuse pour l'état des libertés. Parce que s'il suffit d'être musulman pour pouvoir être impliqué dans une affaire terroriste, je suis désolé, mais demain, avec le même raisonnement, on pourra reprocher à une personne qui a fréquenté une mosquée dans laquelle un terroriste a prié pour que lui aussi soit coupable d'association de malfaiteurs terroristes. Et c'est donc extrêmement grave du point de vue des libertés publiques. C'est une vérité. Et puis, il y a dans ce dossier, effectivement, ça a été dit, mais il y a encore d'autres aspects. Vous avez d'autres personnes dans le dossier. Il y avait une jeune dame qui se surnommait sur les réseaux Cicatrice Sucrée et qui, elle, était en contact avec le terroriste, a adhéré à son idéologie, l'a incité à passer à l'acte. Elle était en contact avec des gens qui étaient en Syrie. Et elle ne fera pas un jour de prison. Mais encore faut-il savoir que derrière Cicatrice Sucrée, vous avez une jeune fille française de souche, convertie à l'islam. Et donc, on a évidemment, non pas la sensation, on a la preuve absolue d'un 2 poids, 2 mesures. Et je termine là-dessus. Il y a d'autres arguments, mais il y en a des milliers pour venir contester cette injustice. Mais il y en a un qui est particulièrement choquant. La vidéo d'Abdel Hakim Sefrioui, dont on parle tellement, elle n'a jamais été illégale. Il avait le droit de la faire. Et c'est tellement vrai que et le ministre de l'Intérieur français de l'époque, et le ministre de la Justice de l'époque, et le préfet de Paris, le préfet de police, ont tous dit qu'on ne pouvait pas attaquer en justice la vidéo d'Abdel Hakim Sefrioui. Et c'est la raison pour laquelle ils ont fait voter une loi pour inventer une nouvelle infraction qui s'appelle la mise en danger d'autrui sur la base par l'utilisation de moyens informatiques et qui, elle, qui est une infraction, qui est un délit qui est réprimé de 3 ans. Donc, en fait, lui, il a pris 15. Mais la loi, qui peut-être un jour portera son nom, ne réprime les faits que de 3 ans. C'est dire qu'en fait, et je termine là-dessus, de mon point de vue, mais du point de vue de beaucoup d'observateurs qui ont été assez atterrés par cette situation, en fait, Abdel Hakim Sefrioui, et c'est pour ça que c'est un sujet qui nous concerne tous, tant au Maroc qu'en France, c'est un prisonnier politique. Voilà. Si vous avez des questions plus précises, je suis à votre disposition, Inch'Allah.